Sugarcane is a significant crop in terms of its contribution to the national economy and livelihood support to millions of farmers. India is the largest sugar consuming country in the world, and there is a growing demand for sugar. Hence, there will be more and more stress on the sugarcane ecosystem to meet this growing demand in future. While the area and production of cane follow an ups and downs cycle in every 3 to 4 years, the average productivity of 11 major sugarcane producing states in India is at 66 tons per hectare. In Tamil Nadu, sugarcane is cultivated in an area of 3 lakh hectares with an average productivity of 105 tons per hectare. Presently, 42 sugar mills are functioning and employ around 50,000 people in Tamil Nadu. In Tamil Nadu, the productivity is stagnated at 105 tons per hectare for the last 3 decades. Sugarcane cultivation is facing constraints like increasing input and labor cost and lack of alternative innovative technologies to boost the cane productivity. So, it is essential not only to increase the cane productivity but also to maintain it sustainably by conserving scarce resources over a period of time. To achieve this, there is a need for alternate methods of cane production that may improve the cane yield on the principles of more with less. Sustainable Sugarcane Initiative SSI involves use of less seeds, less water, less energy and optimum utilization of fertilizers and land to achieve more yields. It is an alternative method to the conventional seed, water and space-intensive sugarcane cultivation. ஆனால் பழைய மெத்தடில் கரும்பு நடவு முறை பண்ணுறதுன்றது லேபர் பிரச்சனைக்கு அதிகமாக ஆகுது. புல்லுலாம் கரும்பு புல் கொண்டு வந்து டிராக்டர் வச்சு ஏற்றிட்டு வந்து ஆளை கண்டுபிடிச்சி போடுறதுன்றது ரொம்ப சிரமமான வேலை, அதிகமான செலவாகுது. இந்த திட்டன்றது ஒரு 4 ஆளை வச்சுக்கிட்டு 1 ஏக்கர் நடவு முறை பண்ணிடலாம். செடி நடுறதுனால 5000 5500 கன்றுலேருந்து ஒரு 6000க்குள்ளே ஆகிடும் அதிகபட்சமாக. இதனால் புல் நடுறதுக்கும் இந்த மாதிரி செடி நடுறதுக்கும் நிறைய சேவ் ஆகுது நமக்கு. அதனால் நான் ஒரு ஆளே பார்த்துக்கலாம். அதுனா வந்து நெடுக்க போய் மடையை மாறிட்டு தண்ணி பாசறதுக்கு போகிறதுக்கெல்லாம் சிரமமாக இருந்தது. இது ட்ரிப் லைனில் உள்ளே அனுப்பிச்சிட்றதுனால எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை, தண்ணியும் சேவ் ஆகுது. இதனால் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இப்போ ஒரு 10 ஏக்கர் இந்த ஆண்டு செய்ய போகிறேன். The principles of SSI are raising nursery using single budded chips, transplanting young seedlings of 25 to 35 days old, maintaining wider spacing of 5 by 2 feet in the main field, providing sufficient moisture through drip fertigation and avoiding inundation of water, encouraging organic nutrients and plant protection measures, practicing intercropping with effective utilization of land. With a view to increasing the productivity and recovery rate from the present level, NABARD has supported a project with Water Technology Center TNAU as principal investigator involving total grant assistance of Rs 42.49 lakhs. இப்போ வந்து நான் நீடித்த வேளாண்மை கரும்பு சாகுபடி செஞ்சுக்கிறேன். 1 ஹெக்டேரில் 1 ஏக்கர் SSI மூலமாக தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகமும் நபார்டு வங்கியும் நீர் மேலாண்மை இயக்கமும் சேர்ந்து சாகுபடி செஞ்சுருக்கிறாங்க. இது 5.25 அடி பாருக்கு 1.5 அடி ஜிக்ஜாக்கில் பயிரிட்டுருக்குறேங்க. இது 2 கிராப் முடிஞ்சது. இப்போ 3ஆவது கட்டை பயிர் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தெரியுது. மகசூல் நல்லா இருக்குது. இந்த நீடித்த வேளாண்மைக்கு இதில் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகமும் நபார்டு வங்கியும் பொருள் உதவி எல்லா உதவியும் உரமானியம் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. பரவாயில்ல, நல்லா செஞ்சுருக்கிறாங்க. லாஸ்ட் இயர் எடுக்கிற போது எனக்கு 50 டன் வந்தது ஏக்கருக்கு. இந்த வருஷம் கிட்டத்தட்ட 60 டன்னுக்கு பக்கமாக எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி செஞ்சுட்ருக்கிறேன். This project comprises of 3 major components. 1.
Entrepreneurship for growing seedling. 2. On-farm demonstration of SSI in farmers' field. 3. Capacity building. This project is being implemented by 3 centers of Tamil Nadu Agriculture University, namely Water Technology Center, Coimbatore, Agriculture College and Research Institute, Madurai, and Oilseed Research Station, Dindivanam, in association with 6 sugar factories with Bannariamman Sugars, Dharani Sugars and Chemicals Limited, Shakti Sugars Limited, Rajashri Sugars, EID Parry and Thiru Aruran Sugars across the Tamil Nadu by considering different agroclimatic conditions and covered 10 districts like Coimbatore, Tirupur, Erode, Tirunelveli, Virudhunagar, Shivagangai, Madurai, Viluppuram, Kadalur and Thanjavur. The concept of developing entrepreneurship by growing sugarcane seedling in shade nets was introduced in the NABARD project. பயிர் வந்து 25லேருந்து 30 நாள் வரைக்கும் நான் வளர்த்தி கேட்குற விவசாயிகளுக்கு பன்னாரியம்மன் சோர்ஸில் எங்கெங்கே நம்மளுக்கு வந்து நாற்று கேட்குறாங்களா கேனாபீசர் சொன்னார்னா அங்கங்கே நான் விற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க சார். இது வந்து எனக்கு வந்து நல்ல லாபம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்லைங்க. இந்த கத்தி ட்ரே இதெல்லாம் வந்து நபார்டு வங்கி மூலியமா எனக்கு வந்து உதவி செஞ்சாங்க. அதுலேருந்து வந்து எனக்கு நாற்று உற்பத்தி பண்ணி நல்லா நியோகம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க. இது வந்து ஒரு நாற்று வந்து எங்கெங்கே விவசாயி யார் யார் கேட்குறாங்களோ ஒரு நாற்று வந்து ₹1.30 நான் வந்து விற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க. Initially, the farmers with shade net availed in some other government schemes were identified. These farmers were identified in consultation with Sugar Factory Office. These farmers were given hands-on training on seedling growing. ஒரு நாற்று உற்பத்தி செலவு 75 பைசாவிலேருந்து 80 பைசா வரைக்கும் வருது. ஒரு பயிருக்கு நம்மளுக்கு 60 பைசா கிடைக்குது. ஒரு மாதத்துக்கு 40,000 நாற்று உற்பத்தி பண்ணுறேன். ஆண்டு மாத வருமானம்னு பார்த்தா 20,000 வரை 20,000லேருந்து 22,000 வரைக்கும் 25,000 வரைக்கும் கிடைக்குது. ஆண்டு வருமானம்ன்ற போதில் 2.5 லட்சம் ரூபா வரைக்கும் கிடைக்குது. நம்ம நபார்டு வங்கி நிதி உதவி என்னை போன்ற விவசாயிகளுக்கு இன்னும் பசுமை குடியில் நல்லா கொடுத்து ஊக்கப்படுத்தி இது பண்ணால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்குறேன். Critical inputs like chipbud cutters, pro trays, cocoa pith at a cost of 20,000 to 25,000 rupees was given as subsidy. This amount was given as back-ended subsidy to the farmers after producing 1 lakh seedling. நான் ஒரு சிறு தொழில் மாதிரியும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் நாங்கள் 10 பேருக்கு வேலை கொடுத்துட்ருக்கோம். இது நல்ல ஒரு தொழிலாக இருக்குது. இதை வந்து எல்லோரும் விரும்பி பண்ணலாம். நாற்று நல்லா இருக்குது. எல்லாருக்குமே ஒரு ஈஸியான ஒரு டெக்னாலஜியாக இருக்குது. இதை வந்து விரிவுபடுத்தணும்னு நாங்கள் விரும்புகிறோம். இது வந்து எங்களுக்கு வந்து ₹1.40 வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க காஸ்ட்டு வந்து எங்களுக்கு. அதில் ஒரு 70 பைசா 80 பைசா செலவாகுது. மிச்சம் வந்து ஒரு 60 பைசா வரைக்கும் எங்களுக்கு லாபம் கிடைக்குது. அதனால் இது ஒரு வருமானமாகவும் இருக்குது. ஒரு நல்ல தொழிலாகவும் இருக்குது எங்களுக்கு. இதை வந்து மேலும் வந்து விரிவுபடுத்தி கொடுத்து நல்லா பண்ணால் நல்லா பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தினால இந்த நபார்டு வங்கி நிதி உதவியோட இதை பண்ணி கொடுத்தாங்க. இதை வச்சு நாங்கள் நல்லா பண்ணிக்கிட்டோம். The sugarcane official arranged the marketing of seedling and farmers started earning regular income. The success of nursery farmers is documented. Totally, 12 farmers in 6 factories were benefited. எனக்கு இந்த நாட்டு உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம தமிழ்நாடு வேளாண்மை கழகமும் நபார்டு வங்கியும் சேர்ந்து அதோட சக்தி சுகர் ஆலையும் சேர்த்து எனக்கு இதை ஒரு நிதி உதவியோடு கொடுத்தாருங்க. அதில் வந்து நல்லா உற்பத்தி பண்ணி நல்லபடியாக நான் விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். அதில் விவசாயிகளுக்கு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்டாகவும் இருக்குது. விவசாயிகள் வந்து நல்லா வாங்கிட்டு போகிறாங்க கண்டுகள். என்னால் நிறையா உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குற அளவுக்கு இருக்கிறேன். ஒருடைய நாற்று விலை வந்து எனக்கு என்னுடைய செலவு வந்து ஒரு 65 பைசாலேருந்து 70 பைசா செலவாகுது. அதை நான் ஒரு நாற்று விற்கிறது வந்து ₹1.40 கொடுக்குறேன் சார். அதில் வந்து செலவு போய் எனக்கு ஒரு மாதத்தில் எப்படியும் ஒரு ₹7 ₹8 வரைக்கும் கிடைக்கும். நான் ஒரு மாதத்தில் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறது ஒரு 70,000 நாற்று 80,000 நாற்று வரைக்கும் நான் உற்பத்தி பண்ணிகிட்ருக்கேன் சார். அதில் இது வரைக்கும் நான் வந்து கொடுத்துருக்க நாற்று வந்து நான் இந்த வருஷம் கொடுத்ததே நான் வந்து ஒரு 6 லட்சம் நாற்று வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன். அதனால் வந்து நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது. யாருனாலும் இதை எடுத்து செய்யலாம். நான் செஞ்சுருக்கிற மாதிரியே எல்லாருமே செய்யலாம் சார். On-farm demos were conducted in farmers' field
to compare the SSI and farmers' method of cultivation. 10 farmers were identified from each sugar factory location in consultation with the sugar factory staff. இப்போ பொதுவாக விவசாயிகள் வந்து ஒரு கரும்பு நடவுக்கு செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் 4 டன்கள் வரைக்கும் விதைக்கரணைக்காக செலவழிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது. இது நம்ம ஆலையினுடைய சைடில் இருந்து பார்த்தோம்னா, ஃபேக்ட்ரி சைடில், ஃபேக்ட்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு 4 டன் இழப்புங்கிறது ஒரு பெரிய இழப்பு. உற்பத்தி செய்யக்கூடிய கரும்பில் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 10% கரும்பை நம்ம விதைக்கரணைக்காகவே அடுத்த ஆண்டுக்கு பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது. விவசாயிகளுக்கும் இந்த 4 டன்களிலிருந்து 5 டன்கள் விதைக்கரணைக்காக செலவழிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த நீடித்த நவீன கரும்பு சாகுபடி திட்டத்தில் பார்த்தோம்னா நம்ம 1 ஏக்கர் கரும்பு போடுறதுக்கு 1 டன் அளவுக்கு இருந்தால் போதும். கிட்டத்தட்ட வந்து நமக்கு சேவிங்னு பார்த்தோம்னா 4 டன் செலவழிக்க வேண்டிய இடத்துல 1 டன் செலவழித்தால் போகும். 1 ஏக்கர் கரும்பினை பயன்படுத்தி கிட்டத்தட்ட 32லிருந்து 35 ஏக்கர் கரும்பை வந்து நம்ம நடவு செய்ய முடியும். இது ஒரு சிறப்பான திட்டம். Farmers cultivating sugarcane with drip irrigation facility was identified. சொட்டு நீர் நபார்டு திட்டத்தில் சொட்டு நீர் எங்களுக்கு மானியத்தில் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் வந்து நாங்கள் உரம் வைக்கிறது அதுக்கு ஆள் இல்லாமல் நேரடியாக தண்ணியிலே கொடுக்குறோம். உரம் வந்து நேரடியாக எங்களுக்கு கரும்புக்கு நேரடியாக போயிடுது. அதனால் அந்த உரம் வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் கீழே மேலே கரெக்டாக அந்த தூருக்கு வந்து வேர்க்க கரெக்டாக வந்து போய் சேர்ந்தனால உரம் வேஸ்ட் ஆகுதில்லை. அந்த கொடுக்குற உரம் நம்ம கொடுக்குறப்ப 90% வந்து பயிர் எடுத்து நல்ல வளர்ச்சி கிடைக்கிது. பயிர் வந்து டன்னேஜ் வந்து நாங்கள் வந்து அந்த 2 தலைமுறையாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்போ எல்லாம் வந்து நேரடியாக பண்ணுறப்ப 40 டன்லேருந்து 50 டன்னுக்குலாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். இப்போ இந்த மட்டும் கொண்டு வந்தாங்க 50 வந்து எங்களுக்கு இப்போ 20 டன் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 டன் வந்து எங்களுக்கு கூட கிடச்சிட்ருக்கு. தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் நபார்டு வங்கியும் எனக்கு உதவி பண்ணலாம் திட்டத்தை நல்லபடியாக நான் செஞ்சுட்ருக்கேன். இதே மாதிரி இந்த எல்லா விவசாயிகளுக்கும் நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்தா விவசாயம் நல்லாயிருக்கும். எனக்கு உதவி பண்ண தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் நபார்டு வங்கிக்கும் எனது நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். Critical inputs like sugarcane seedling and water-soluble fertilizer to an amount of ₹10,000 per acre was supplied. 1 acre demo with SSI was organized and compared with farmers' method of cultivation. இந்த கட்டக்கரும்பு போட்டு அதில் எக்கச்சக்கமான செலவுகளும் வருது. ஒரு ஏக்கருக்கு 18,000 வரலும் செலவு வருது நடவு கரும்பில். இந்த எஸ்எஸ்ஐ மூலம் போட போகையில் ஒரு 6,000 ரூபா 7,000 ரூபாயில் சோழி முடியுது. விவசாய விதைக்கரணையில் ஆள் கூலி வாடகை இடையெல்லாம் இல்லாமல் போகுது. அந்த முளைப்பு திறன் ஒரே மாதிரி ஒன்று சொன்னது மாதிரி வருது. கரும்பு வளர்ச்சியும் நல்லா இருக்குது. இந்த கரும்பை வந்து பார்த்தாலே இதில் நல்லா மிச்சம் இருக்குது. அந்த கரும்பில் செலவுலாம் அதிகமாக வருது. முளைப்பு திறனும் கம்மியாக வந்து ஒன்று முந்தலுமா முறையில் நடவை பாதிக்குது கரும்பை. The project of JRF or SRF closely monitored the demo plots and recorded scientific observations periodically in plant crop and ratoon crops. Field days were organized to show the advantage of SSI to the other farms. Totally 60 farmers were involved in the 6 factories in Tamil Nadu. என்னுடைய வந்து டிஎன்ஏ தான் எனக்கு வந்து இந்த நபார்டு மூலமாக எனக்கு இந்த நிதி ஒதுக்கீடு செஞ்சு கொடுத்தாங்க. இப்போ கிட்டத்தட்ட கரும்பினுடைய வளர்ச்சி நல்லா இருந்தது. நம்ம ஏற்கனவே சாதா கரும்பு போட்டதுக்கும் இந்த தொழில்நுட்பத்தில் புதிய தொழில்நுட்பத்து மூலமாக நடவு செஞ்சதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் வந்ததுங்க. இப்போ அந்த பழைய முறையில் வந்து வாய்க்கா போடணும், சீவனம், தண்ணி பாசனம், நிறைய லேபர்லாம் ஆச்சுங்க. இது சொட்டு நீர் பாசனத்தால் வந்து எந்த பிரச்சனையிலையும் நிறைய லேபர்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தாங்க இருந்தது. Training programs were organized as a part of the project to enhance the knowledge of the stakeholders. தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகமும் நபார்டு வங்கியும் இணைந்து 10 விவசாயிகளை தேர்வு செய்து ஒரு நபருக்கு 10,000 வீதம் அவர்களுக்கு வழங்கி திறன் வளர்ப்பு பயிற்சியும் மற்றும் எங்களுடைய இஐடி பேருடைய கள அலுவலர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் பயிற்சி கொடுத்து இந்த பகுதியில் வீரியமான கரும்பு உற்பத்தி நாற்றங்காலை உற்பத்தி பண்ணுவதற்காகவும் கரும்பில் அதிக மகசூல் எப்படி பெறுவது என்பதை பற்றியும் அழகாக அவர்கள் பயிற்சி கொடுத்திருக்கிறார்கள். இதன் மூலமாக எங்களுடைய பகுதியில் அதிக அளவில் உற்பத்தி இலக்கை வந்து எங்களால் அடைய முடிந்தது. Totally 600 officials of Sugar Factory and Department of Agriculture and 2,400 farmers were given training during the project period.
இதில் எனக்கு என்ன நன்மை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்று வந்து எனக்கு செலவினங்கள் வந்து நிறையா குறைஞ்சி விட்டது. ரெண்டாவது இயந்திரமயமானதுனால லேபருடைய டிபெண்டன்ஸ் வந்து எனக்கு குறைஞ்சிடுச்சு. இன்னொன்று குவாலிட்டி ஆஃப் க்ராப் நல்லாயிருக்கு. எனக்கு வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, காஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து குறைஞ்சிடுச்சு. மூணாவது எனக்கு வந்து நிறைய ரிட்டர்னபிலிட்டி. இப்போ என்னுடைய பழைய ஃபீல்டில் பார்த்திங்கன்னா 6 வருஷம், இன்னும் கூட வந்து 2-3 வருஷம் அந்த க்ராப்பை நான் மெயின்டைன் பண்ணலாம். இது சாதா முறையில் பண்ணும்போது என்னால் பண்ண முடியலை. ஆனால் இந்த அகலக்கால் எஸ்எஸ்ஐ மெத்தடில் பண்ணும்போது என்னால் நம்பர் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸையும் அதிகமாக எடுக்க முடியுது. ஸோ மொத்தத்தில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ஈல்டு அதிகமாகுது, செலவு குறையுது, லாபம் அதிகம் இந்த முறையில் சாகுபடி செய்கிறதுனால. In all the training programs, Sugar Factory officials and NABARD DDM were involved. நம்ம கரும்பு நடுறதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா, இதில் குறைஞ்சபட்சம் 20-25 கிளப்புகள் இருக்கும். நம்ம நடுறதுல பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவு கிளப்பு இருக்காது, யூனிஃபார்மாக இருக்கும் கிளப்பு. இதில் ஒரு 20 கரும்பு இருந்தால் 20 கரும்பு ஒரே யூனிஃபார்மாக இருக்கும். அதில் விவசாயிகளுக்கு ஒரு ஈல்டு கூட வரும். A book on SSI cultivation in Tamil, presentation with PowerPoint on various aspects were shown. Apart from implementation, NABARD also looking for the issues in SSI promotion. To address this, 2 days stakeholders workshop is organized at Agriculture College and Research Institute, Madurai in February 2014. The project has an inbuilt monitoring mechanism with Project Monitoring Implementation Committee with the members of NABARD, Lead Bank, factory officials and scientists. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்களுக்கு வந்து இந்த திட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தினது மதுரை வேளாண்மை கல்லூரியிலேருந்து எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி கொடுத்தாங்க. இதுக்கு உறுதுணையாக எங்களுக்கு நின்று நபார்டு வங்கியும் சிவகங்கையில் சக்தி சுகர் படமாத்தூரில் இருந்து அவங்களும் தான் எனக்கு வந்து இந்த உறுதுணையாக இந்த தொழிலுக்கு எனக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. இன்றைக்கி இதனால் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட இன்றைக்கி 7-8 பேர் இன்றைக்கி வந்து வேலைக்கு இருக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து இன்றைக்கி ஒரு 7 குடும்பம் வந்து இந்த தொழில் நம்பி இங்கே பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நாங்கள் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு சாதாரணமாக ஒரு 1 லட்சம் நாற்று இன்றைக்கி உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நல்ல எங்களுக்கு ஒரு நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்குது. இதனுடைய தொழில்நுட்பங்களை நல்லா தெரிஞ்சு நல்லா அதிக லாபம் பெறுறோம். எங்களை மாதிரி இளைஞர்கள் இந்த மாதிரி விவசாயத்துக்கு வர்றதுக்கு ஒரு முன்னோடியாக நல்ல சிறப்பான ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது. இன்னும் மேலும் இந்த விவசாயத்தை இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்து ஊக்குவிச்சா நல்லா இருக்கும். The success created in the NABARD Farmers Project spreads to the other farmers, and many farmers started sugarcane seedling growing as separate activity in many more areas. The technology of SSI is also promoted by Government of Tamil Nadu in all the sugar factory areas.